मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज हफ्तावारी प्रोग्राम साझियां विचारां लैके हाजिर हाँ। मेरे नाल दे सहयोगी धर्मचंद मेहे हुणी जिहड़े लीड हुंदे हैगे इस प्रोग्राम दे विच वो अज कुछ जाती कारणा करके हाजिर नहीं हो सके ते अगले हफ्ते मैनूं उम्मीद है कि वो मेरे नाल प्रोग्राम तुहाडे नाल साझा करनगे। तुहानूं जिस तरह पता है कि असीं इहो जिहा कोई मसला लैके आउने जिहड़ा कि अपने लोकां नाल कंसर्न होवे, तुहाडे नाल मेरे नाल ते बिगर कम्यूनिटी दे नाल जिहड़ा कंसर्न होवे। ते अज भी मैं जिहड़ा मसला लैके आया है ना, जिहड़ा मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहुंदा वो है ग्लोबल वार्मिंग दा। ग्लोबल वार्मिंग तुहानूं पता है कि जिहड़ा टैंपरेचर हैगा वो दिनों दिन वध रहा ते उहदे नाल जो एनवायरनमेंट हैगा वो बहुत बुरी तरह मुतासर यानी कि हो रहा है। तुसीं पिछे जाए देखिया होना, पिछले हफ्ते सी जर्मनी विच बहुत बुरी तरह हड़ आए, इस तरह ही नैदरलैंड विच भी आए तो बेलजियम विच भी उसका असर पिया। तो यदा असर असीं होर बहुत सारे मुल्कों में भी देख रहे हैं, जिस तरह अग्गां लग रही हैगियां टर्की विच, यानी कि बहुत सारिया अग्गां लगियां हुई है। इदां ही जिहड़ा वैनकूवर दे विच बहुत सारिया जिहड़ी गर्मी है तो उत्थे भी कई तरह का उजाड़ा यानी कि हो रहा है। बहुत सारे लोग जिहड़े आ गर्मी करके भी मर रहे हैं तो बहुत सारे लोग जो वैदर चेंज हो रहा है अचनचेत जिहड़ी है वो बारिश शुरू हो जाती है तो बारिश हटण का नाम नहीं लैंदी, उसका असर साडे ते की पैंदा है। ये गल्लां जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल अज साझियां करनी चाहुंदा, क्योंकि इस ग्लोबल वार्मिंग का हर एक ते असर पैंदा। तुहाडे ते असर पै रहा, मेरे ते असर पै रहा, अपने बच्चों ते असर पै रहा। दुनिया का कोई भी हिस्सा ये तो अनभज नहीं रह सकता, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग करके जिहड़ियां ईकोसिस्टम हैगा उहदे ते बहुत बुरी तरह असर पिया। जिहड़ी कुदरत हैगी आ, जिहड़ी कायनात हैगी है, जदों असीं इन्हां कोई छेड़छाड़ करते हैं तो ये फिर बदला साडे तों लैंदी है तो फिर सानूं कहंदी समझाउंदी है भी तुसीं हजे भी सही राह ते आ जाओ, नहीं तो मैं तुहाडा बुरी तरह खिलवाड़ करूँगी। करोना वायरस भी एक इहो जी जिहड़ी बीमारी आपां सारिआं नूं पता है सारी दुनिया विच ही फैली आ, वो भी इहदा एक कारण मन्निया जांदा कि असीं लोग कोई जानवर छड्डिआ ही नहीं है जिहदा मीट नहीं खाता। जिस तरह कहंदे भी चमगिदड़ां तो आई है उत्थे चाइना दे विच, कुछ दिन के लोग किते डाउट भी करते हैं। पर जो सच्चाई ये है भी जिहड़ियां जानवरां नूं असीं खांदे आ उहदे नाल भी साडे ते असर पैंदा। कोई जानवर नूं किहो जी बीमारी लगी है, जानवर किस चीज़ तो पीड़ित है, जदों तुसीं उहदा मैं यानी कि जो कोई भी जिहड़ा बंदा हैगा जिहड़ा मीट खांदा तो वो साडे ते उहदा असर पैंदा है। तुसीं हुण तो ही टैलीफोन कॉल यानी कि करनी शुरू कर सकते हैं। टैलीफोन नंबर जिहड़ा हैगा वो 0300 770 2246। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ, नंबर हैगा 0300 770 2246। तो मैं थोड़ा टैलीफोन कॉल्स की भी गल जिहड़ा हैगा वेट कर रहा ताकि आपां इहदे ते इस इशू ते एक भरमी डिस्कशन ते भरमा संवाद रचा सकीए भी इहदे बारे सरकारां की कर रही, वो तो अपनी जगह जो कुछ कर रही हैगियां, असीं की कर सकते हैं ताकि असीं इस प्लैनेट अर्थ नूं बचा सकीए। ये इदां ही गल है, चाहे असीं अपने इस प्लैनेट नूं वक्रे वक्रे देशों में बंड लिया हैगा, वक्रे वक्रे इलाकों में बंड लिया हैगा, असीं होर भी बहुत सारिया डिवीजनां पाइयां, पर जे कल नूं कोई एस्ट्रॉयड जिहड़ा उपरों जिहड़ा किते आ जाए, क्योंकि जमीन जिहड़ी हैगी घूमदी हैगी आ, जे कि ना टकरा जाए तो फिर ये सारा प्लैनेट जिहड़ा हैगा वो फनाह हो सकता है, फिनिश हो सकता। ना तो दरख्त बचणगे, ना कोई जानवर बचूगा तो ना ही कोई ह्यूमन बीइंग बचूगा। सो इस करके जिहड़ा एक किस्म का यह ग्लोबल विलेज बन गया है सारी दुनिया, ਉਹਦਾ साढ़े ते असर पैंदा है। जे मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स बारे भी देखा, जी पापूलेशन हैगी आ वो साड़ी बहुत सारी बढ़ गई है। उस पापूलेशन के नाल जी ग्लोबल वार्मिंग भी वधी है। 1937 में जी मैं ये जो तुहानूं फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा है, ये डेविड एटनबरा की किताब यानी कि जी पिछले साल ये छपी है, जिसका नाम है ए लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। ये किताब सारी पढ़ने वाली है, मैं सारी किताबें पढ़ी है।
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲੈ ਵੀ 1937 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 2.3 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੀਗੀ 280 ਪੁਆਇੰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਲਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 66% ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਅਤੇ 1954 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 2.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 310 ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈ, ਉਹ 64% 2% ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 315 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਰਖਤ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਲ ਬੂਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਉਹ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ 62% ਜਾਣੀ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ। 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖਾਂ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਡੀ 3.5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸੀਗੀ ਉਹ 323 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹ 59% ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਧ ਕੇ 3.7 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 326 ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 58% ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3.7 ਬਿਲੀਅਨ 326 ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ ਵਿਲਡਰਨੈਸ 58 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ 4.3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 335 ਪਾਰਟਸ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਗਈ। ਅਤੇ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ 55% ਰਹਿ ਗਈ। 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੱਧ ਕੇ 5.1 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 353 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਕੇ ਉਹ 49% ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 5.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 360 ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 46% ਰਹਿ ਗਈ।
ਤੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 391 ਪਾਰਟਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 39% ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੀ ਉਹ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7.8 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 415 ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲਡਰਨੈਸ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 35% ਰਹਿ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣ 'ਤੇ ਟੱਕ ਵੱਧਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ ਇਹ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2-3 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣੀ IWA ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਨਸਡੇ ਤੋਂ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ 97.3 FM ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੈਨਸਡੇ ਤੇ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਵੈਨਸਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 2-3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੀਤਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਭੀਮ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੰਜੀ ਉੱਥੇ ਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਮ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਟਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਢਲ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹ ਢਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਅ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 400 ਫੁੱਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਫੁੱਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20 ਫੁੱਟ ਤੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਲਕਾ ਕਿਤੇ 400 ਫੁੱਟ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਰਸੀਵਾਲ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ 4 ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਿਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 1 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਕੁਆਟਰ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੱਟ ਔਰ CO2 ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦਰਖਤ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਫਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਇੱਕਦਮ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਉਣੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ CO2
ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 0 ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਘਟੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਢਲ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਅਪ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਰਿੰਗਿੰਗ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਲਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲੀਡਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਪੇਜ ਪਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਬਿਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਇਹੋ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧਾ, ਉਨੀਆਂ ਇਹ ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸ ਡਿਊ ਸੀਗੀ, ਇਹੋ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਡਿਊ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਯੂਕੇ। ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤੀ। ਇਹੋ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦੇਣ ਮੀਟ 'ਤੇ, ਉਹ ਮੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਡਿਸਕਰੇਜ ਹੋਣਗੇ ਮੀਟ ਖਾਣ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ, ਪਲੱਸ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਮੀਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੋਸਟਲੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਕਰੂਲਟੀ ਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਮੀਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਣਕ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਲ ਲੂਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰਪਜ਼ਲੀ, ਟੈਂਸ਼ਨਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਗਾਉਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਆ, ਇਹੋ ਮੀਟ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਆਦਮੀ ਆ,
ਉਹ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੀਟ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਲੌਂਗਰ ਲਾਈਫ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 6 ਸਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲੌਂਗਰ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਹਾਥੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਗੈਂਡਾ ਹੈ, ਘੋੜਾ ਆ, ਗਾਂ ਆ, ਮੱਝ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਘਾਹ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਹੋ ਅੱਜ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੰਥ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਪਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣੇ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮਾਨਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆ, ਬੁੱਧ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਓ ਤੇ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪ ਹੀ ਜੀਓ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ 6 ਅਗਸਤ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਾਨੀ ਹੀਰੋਸ਼ੀਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਇਹ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਸੀ 1945। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਲਾਪਾ ਬਣਾਉਣ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜੋਸਫ ਪ੍ਰੀਸਟਲੀ ਨੇ ਜਾਨੀ 1 ਅਗਸਤ 1774 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਰਖਤ ਜਾਨੀ ਪੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿੱਪਲਾਂ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਸਫਾਇਆ, ਬੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਔਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਆ, ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਆ ਵੀ ਮੀਟ ਖਾ ਕੇ ਤਾਕਤ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿਚਨ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ? ਇਹੋ ਮੈਂ ਮੀਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟ ਤੇ ਡੈਰੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ, ਇਹ 2030 ਤੱਕ ਇਹੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਤੱਕ 2030 ਤਾਂ ਆਇਆ ਸੀ 2030 ਹੋਰ ਤਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਟ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ 2025 ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਫੂਡ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨੇਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬੜੇ ਡਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30-40 ਸਾਲ ਕੋਈ ਮੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਵ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾਲ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ NRI ਆ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘੀ ਸ਼ੱਕਰ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣੇ ਬੜੀਆਂ ਹਰ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋ। ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਗਾਉਣੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਐਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਦਿਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕਾਲਰਸ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਵੈਲਕਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਰੀਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਸੂਰਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਹਰੀਸ਼ ਐਂਡ ਸੀਤਲ ਗਿੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਅੱਜ ਚਲੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ। ਹਰੀਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੈਮਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਈ ਫੁਲੀ ਐਗਰੀ ਯੈਸ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਆ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅੱਜ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਪਨਸੇਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਪੈਨਲ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-20% ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੋਤਾ ਤੇ ਬਹਿਵੰਜ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲਿਓਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਪਰ ਜਾਂ ਮੀਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤਾਦਵਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਵੇਚਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਇਹਦੀ
ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉੱਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਨਾ। ਇਹ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜੂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰੀਜ਼ਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰੋਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ, ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਣੇ, ਟਾਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੋਂ 550 ਸਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ ਢਲ ਚੁੱਕਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਮਾਰੂ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ, ਉਹ ਜਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਜੇ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਲ ਤੇਲ ਜਾਂ ਫੋਸਲ ਫਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਅਰ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇਰੋਜਨ ਆਫ ਦਾ ਵਟਐਵਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਆਵੇ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨਾਫੇਖੋਰੀ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਮੋਡਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਓਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਲਾਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ, ਸਮਝਣਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਜੀ ਵੀ 4 ਜੀ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਓ ਤੇ ਚਾਹੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਲੈਨਿਨਵਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੂਰਤ ਦਸਾਂਝ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਿਸ਼ਾ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਰਿਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਧੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਇਹੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ এনवायरमेंट ਫਰੈਂਡਲੀ ਪੀਪਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋਵੇ, ਟੋਕ ਸੀਰੀਅਸ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਟੋਕ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹੋ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਤ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲ ਸਰ ਖਬਰ ਸੀਗੀ ਉਹ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਖਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਐਕਸੈਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਸੌਰੀ ਜਨ ਕੱਟ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸੀਤਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈਗੇ ਆ।
ਮਾਰੂ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਸਲੈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਸਦਮ ਹੁਸੈਨ ਕੋ ਮਾਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੈਪਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੁੱਗ ਬਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਓਇਲ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੈ ਲਈਏ ਕਾਲ ਅੱਖਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਬੈਸਟਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਟਰੱਕ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਸਟਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਲੌਂਗ ਬ੍ਰਿਜ 17 ਮੀਲ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਕਿੱਲਡ ਜੌਬ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 50 ਮੀਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਮੀਲ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਹੋਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਡਲੈਂਡ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਡਲੈਂਡ 'ਚ ਬਣ ਕੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਫਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲੈਂਡ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਉਹ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਆਵੇਂ, ਉਹ ਹਰ ਆਦਮੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਪਟਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ এনवायरमेंट ਡੈਮੇਜ ਹੋਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਚਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਟਕੇ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਚਨ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ এনवायरमेंट ਬਚ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਆ ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੁਨਾਫਾ ਜੁੜਿਆ ਆ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ 2 ਕਲੀਜਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-10 ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਟ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ 2-3 ਕਹੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ 2-3। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਖਰੀਦੋ, ਹੋਰ ਲਵੋ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 400 ਫੁੱਟ 200 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 400 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਛਾ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਯਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲ ਕੇ ਗਿਆ ਆ।
ਜਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਾਓ, ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਓਕੇ ਜੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 2-2 3-3 ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਕਿ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਆ, ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ ਮਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਗਵੰਤ ਜੀ। ਸੀਤਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਪਰਸਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਬ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਬੰਬ ਸੱਟਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਵਾਈ ਆ ਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲਤ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਹਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਭ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਨਾ, ਇਹੋ ਇਕੋਨਮੀ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਹਟੇ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਸੋਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮੀਟ ਘੱਟ ਖਾਈਏ, ਸਾਈਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਹਾਂ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੀਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੈਨਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਟਰੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਇਹੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੀਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਉਨੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। 10 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਫਰੋਸਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, 90% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਵਿਡ ਐਟਨਬਰਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਦੋਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਰਖ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਨੋਖੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੀਟ ਖਾਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੋਸਤੋ ਜੀ ਮੀਟ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ 50-60 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੀਟ ਖਾਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਟਿਮ ਮਾਰਟਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੰਡਰਫੁਲ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਮੀਟ 1 ਕਿਲੋ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਆ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਟੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਦੇ ਕਰੀ ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਇੱਕ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਔਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਇਹੋ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਮਾਂ ਲਈ ਤੁਰ ਪਏ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚ ਸਕੇ? ਬਸ ਇਹੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਕਾਂਚੀ TV ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਧੀ ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤਾਈਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਟਰੰਪ ਵਰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਲੋਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰ ਪਿਕਿੰਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਅਤੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਨਕੇ ਲਿਟਰ ਪਿਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ। ਤੀਸਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੰਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਸਟ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਵਧੀਆ एनवायरनमेंट फ्रेंडली होइए, फूड चंगा जड़ा वैल्यूएबल फूड हैगा उदां दा खाइए ते इदां दा जड़ा इदां बाकी जड़े इदां दे फूड हैगे जिथे सानू पता है मनुखता दा घाण होना हैगा उहनूं असीं छड्डीए, अपने बच्चों नूं प्रेरीए भी असीं इहो सारिਆਂ नालों बेस्ट आ जे असीं अपने घर दे विच पहला शुरू कर दईए तां उस तो बाद बाकी असीं जिथे जिथे भी तुहाडे वर्गे सूझदान बंदे बैठे हो हैगे मेरे दोस्त आए है किन्ने उन्होंने विचार दिते आ जरूर जिद्दी इहो लहर बनती जा रही हैगी तो बहुत वड्डी इहो आने वाले समय च लहर आऊगी। हुण असीं लेस्टर शहर च बैठे हैं, उत्थे मीडिया ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀਕਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਸ਼ੀ TV 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ BBC 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਯਤਨ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ, ਵਾਈਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਜੇ ਨਾਲ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਤੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਤੇ ਸ਼ੋਰਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਇੰਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇਣੀ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਡੇ ਐਂਡ ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ ਐਂਡ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।